So we know to provide confidentiality, we are performing encryption. So today we are going to discuss about some key distribution technique. So before going to key distribution technique, we have to know what is link encryption and what is end-to-end encryption, right? So is it audible to you? Okay, section 1, okay. Section 2 students, is it audible? Section 2, okay. So first we discuss what is link encryption and end-to-end encryption. Okay. In a packet switching network, so packet switching network means in a connection oriented network. Okay, so to the network is like this. So here this is the system. So one system, and here this is another system, and here another system. So there are three systems. So in the network connected through a so connected through one network. So this is network. So in this network we are having some devices like switches. So here those switches are called public switches, switching nodes. Public switching node. Okay. So there are number of public switching nodes, maybe switches or routers. Okay. So now the system is connected with this switch. Here the system is connected to this switch. Here this system is connected to this switch. Okay, like that number of systems connected to this switch. So same as number of systems connected to this switch here also, and this switch also contain some number of switches. Okay, now the link encryption means, okay, so link encryption means one, the encryption between one node and another device. So between two, between those two devices we are using link encryption. End-to-end encryption means for we are transferring data between one system to another system. Okay, so here we are performing end-to-end encryption. Okay, హియర్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ అంటే ఇక్కడ మనం డేటా తీసుకొని ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ మనం ఇక్కడ డిక్రిప్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనకి డేటా అనేది డిఫరెంట్ లేయర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో అప్లికేషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, network layer and data layer, physical layer.
So this is TCP IP. If it is OSI, we are having 7 layers: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. Okay. So if we are using TCP IP in this network, now we have to perform encryption to provide confidentiality. So to provide confidentiality, we have to perform the encryption. If we perform the encryption at application layer only, అంటే ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ లేయర్ లో డేటాని ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫామ్ చేసాం. మాస్టర్ కొంచెం చిన్నగా మాస్టర్. 1 minute వెయిట్ చేయండి, డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం డేటాని ఎన్క్రిప్షన్ అనేది అప్లికేషన్ లేయర్ లో పెర్ఫామ్ చేసాం. సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ప్రొవైడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డేటా ఈ డివైస్ దగ్గర తెలియదు, ఈ డివైస్ దగ్గర తెలియదు. సో ఇది either అసిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అసిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ అవ్వచ్చు, బట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది ఉంటుంది. బట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ హెడర్స్, సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ డేటాకి మాత్రమే మనం కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ప్రొవైడ్ చేసాం. బట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ హెడర్స్ అండ్ అలానే నెట్వర్క్ లేయర్ హెడర్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఎటువంటి కాన్ఫిడెన్షియల్ ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ అనేది పెర్ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ అనేది పెర్ఫామ్ అవ్వచ్చు. అండ్ సో ఇక్కడ ఉన్న సిస్టమ్స్ కి సెండర్ ఐపీ అడ్రస్, రిసీవర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. ఓకే. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం, ఓకే, దీన్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం మనం లింక్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం. సో ఈ లింక్ ఎన్క్రిప్షన్ ఎక్కడ పెర్ఫామ్ చేస్తామంటే మేబీ నెట్వర్క్ లేయర్. ఓకే. సో నెట్వర్క్ లేయర్ లో పెర్ఫామ్ చేస్తాం. అంటే సో ఇక్కడ లింక్ ఎన్క్రిప్షన్ లో ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ ఈ సిస్టమ్ కి తెలుసు. నెక్స్ట్ అంటే ఈ డివైస్ కి వెళ్ళాలి అంటే నెక్స్ట్ ప్యాకెట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఈ డివైస్ కి తెలుసు. సో ఆ డివైస్ కి డేటా సెండ్ చేస్తుంది. సో డేటా సెండ్ చేసేటప్పుడు ఈ లింక్ మీద సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే. ఈ లింక్ మీద సెండ్ చేసేటప్పుడు ఈ డేటా ఓన్లీ ఇది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఈ డివైస్ కే వెళ్తుంది. ఓకే. సో నెట్వర్క్ లో అదర్ డివైసెస్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అటాకర్ అనుకోండి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ ప్యాకెట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో ఇది చూడలేదు. ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ మనం లింక్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేసాం. అగైన్ సో ఇక్కడ ఇదేం చేస్తుంది అంటే రిసీవ్ చేసుకున్న ప్యాకెట్ ని డిక్రిప్ట్ చేస్తుంది. సో అంటే ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఒక కీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇది ఎక్కడ చేసాం మనం అప్లికేషన్ లేయర్ లో చేసాం. సో ఈ సిస్టమ్ దగ్గర ఒరిజినల్ డేటా ఏంటో తెలియదు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లేయర్ యొక్క హెడర్స్ ని తీసేస్తే డెస్టినేషన్ ఏంటో దీనికి తెలుస్తుంది. సో ఈ స్విచ్ ఆర్ రౌటర్ ఇక్కడ ఒక రౌటింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో డెస్టినేషన్ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏ డివైస్ కి సెండ్ చేయాలి. సో ఈ డివైస్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రిసీవర్ అనుకోండి. ఓకే. ఇది సెండర్. మనం దీన్ని లింక్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటున్నాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ నుంచి ఈ రిసీవర్ కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో మనకి డిఫరెంట్ అల్గారిథమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ అనేది దీనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, ఈ స్విచ్ దీనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, ఇలా కనెక్షన్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కనెక్షన్ అయ్యాయి అనుకోండి. సో ఇప్పుడు డేటా ఇక్కడికి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే
సో, ఈ రూట్‌లో వెళ్తే బెస్ట్. సో, ఈ రూట్‌లో వెళ్ళేటప్పుడు సో, అగైన్ నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ డివైస్ యొక్క అడ్రెస్‌ని నెట్వర్క్ లేయర్‌లో ప్లేస్ చేస్తుంది. ఈ రెండిటికి మధ్య ఒక కీ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ డివైస్‌కి డేటా ట్రాన్స్‌మిట్ అవ్వడానికి ఒక యూనిక్ కీ ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఆ యూనిక్ కీతో ఎన్‌క్రిప్షన్ చేస్తుంది. సో, ఈ డివైస్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ యూనిక్ కీతో డీక్రిప్షన్ చేసి డెస్టినేషన్ అడ్రెస్‌ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. రౌటింగ్ టేబుల్‌లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ ఈ డివైస్ ఈ డివైస్‌కి డేటా ట్రాన్స్‌మిట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో, ఇక్కడ అగైన్ యూనిక్ కీ, ఇక్కడ అగైన్ యూనిక్ కీ. సో, ఇదొక లింక్ ఎన్‌క్రిప్షన్. ఇదొక లింక్ ఎన్‌క్రిప్షన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ డివైస్‌కి డేటా ప్యాకెట్ ఇవ్వగానే యూనిక్ కీతో డీక్రిప్ట్ చేసి డెస్టినేషన్ అడ్రెస్‌ని చూస్తుంది. సో, డెస్టినేషన్ అడ్రెస్ దీని యొక్క రౌటింగ్ టేబుల్‌లో ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ డెస్టినేషన్‌కి రిసీవ్ చేసుకున్న ప్యాకెట్‌ని అగైన్ ఎన్‌క్రిప్ట్ చేసి ట్రాన్స్‌మిట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఎన్‌క్రిప్ట్ చేసి ట్రాన్స్‌మిట్ చేస్తుంది. సో, ఇక్కడ మనకి సేమ్ యూనిక్ కీ యూజ్ చేసి అంటే ఈ 2 డివైసెస్‌కి మధ్యలో ఒక యూనిక్ కీ ఉంది కదా! సో, దాన్ని యూజ్ చేసి డీక్రిప్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్న డేటాని ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ యూజ్ చేసి ఓకే. సో, ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఏదైతే కీ యూజ్ చేసి ఎన్‌క్రిప్షన్ చేసామో, ఇక్కడ సేమ్ కీని యూజ్ చేసి డీక్రిప్షన్ చేసి ఒరిజినల్ మెసేజ్‌ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో, దీన్ని మనం లింక్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అంటాం. ఓకే. సో, ఇలా ఎవ్రీ డివైస్ కూడా ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్‌ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో, మధ్యలో ఉన్న రౌటర్స్ కానీ, ఇంటర్మీడియేట్ నోడ్స్ కానీ మనకి డేటాని చూడకుండా ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి ఇదొక లాన్ అనుకుంటే ఓకే. సో, ఈ లాన్ ద్వారా మనం డేటా ట్రాన్స్‌మిట్ చేసేటప్పుడు సో, లాన్ ద్వారా డేటా ట్రాన్స్‌మిట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక స్విచ్ అనుకోండి. సో, రిమైనింగ్ డివైసెస్ అనేవి మన ప్యాకెట్‌ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాయి. బట్ ఆ ప్యాకెట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది రిమైనింగ్ డివైసెస్‌కి తెలీదు. తెలియకుండా మనం లింక్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అనేది అప్లై చేస్తాం. ఎండ్ టు ఎండ్ ఏంటి అంటే మధ్యలో ఉన్న ఏ డివైసెస్‌కి కూడా మన డేటా ఏంటి అనేది తెలియకుండా ఉండటం కోసం ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. రైట్? అర్థమైందండి లింక్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్. అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో, రీసెంట్‌గా మనం వాట్సాప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో, వాట్సాప్‌లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నారు. రైట్? అలానే కొన్ని మెసెంజర్ యాప్స్‌లో కూడా మనకి ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. అర్థమైందా అండి కాన్సెప్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అండ్ లింక్ ఎన్‌క్రిప్షన్? సో, లింక్ ఎన్‌క్రిప్షన్‌లో టాప్ నుంచి కూడా ట్రావెల్ చేయొచ్చండి. సో, మనం కొన్ని రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్ అనేవి కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్‌లో డిస్కస్ చేసుంటారు మీరు. షార్టెస్ట్ పాత్ రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్, ఎర్రర్ ఫ్రీ రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్. ఓకే. సో, మనకేంటి అంటే షార్టెస్ట్ పాత్ ఏది, బెస్ట్ పాత్ ఏది, నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ ఏ పాత్‌లో తక్కువుంది, ప్యాకెట్ లాస్ట్ అనేది ఏ పాత్‌లో తక్కువుందో చూస్ చేసుకొని, మనం ఆ పాత్‌లో డేటాను సెండ్ చేస్తాం. సో, అస్యూమ్ ఇక్కడ డౌన్ పాత్‌లో ట్రాఫిక్ తక్కువుంది, ప్యాకెట్ లాస్ట్ తక్కువుంది, ఫ్రీగా ఉంది. రూటింగ్ అనేది ఫ్రీగా ఉందని నేను ఈ రూట్‌లో ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూపించాను. బట్ రియల్ టైమ్‌లో సో, అది ఒక పాత్‌ని ముందుగానే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఆ పాత్ ద్వారా డేటా అనేది ట్రాన్స్‌మిట్ అవుతుంది. సో, మీకు రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్ అనేవి ఆహ్, డీఎస్ఆర్ మేబీ డైనమిక్ సోర్స్ రౌటింగ్
సో, ఇలా డిఫరెంట్ రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. సో, దాన్ని బట్టి ఒక రౌట్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్‌మిట్ అవుతుంది. క్లియర్ అయిందా అండి? సో, మీరొకసారి రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామనేది తెలిస్తే, సో, నేనిక్కడ రౌట్ సెలక్షన్ గురించి చెప్పలేదు. ఓకే. సో, మేబీ బాటమ్ రూట్ అనేది బెస్ట్ రూట్ అని చెప్పాను. ఓకే. సో, దిస్ ఈజ్ లింక్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ సో, మనం ఇక్కడ ఈ ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు, ఇక్కడ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేసాం. ఓకే. సో, ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి మనం సీక్రెట్ కీ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో, సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ అయితే సీక్రెట్ కీ యూజ్ చేస్తున్నాం. అసిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ అయితే మనం ఇక్కడ ఎయిదర్ పబ్లిక్ కీ కానీ ఆర్ ప్రైవేట్ కీ కానీ యూజ్ చేస్తాం. రైట్? సేమ్ సీక్రెట్ కీని యూజ్ చేసి ఇక్కడ డీక్రిప్షన్ అనేది పెర్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో, కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అంటే, మనం ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. సో, ఒక మెసేజ్ తీసుకొని ఎన్క్రిప్షన్. సో, ఇక్కడ మనం అగైన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే. సిమెట్రిక్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ పబ్లిక్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే. సో, ఈరోజు క్లాస్‌లో మనం సిమెట్రిక్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో, సిమెట్రిక్ కీ అంటే కేఎస్. ఓకే. సో, ఈ సిమెట్రిక్ కీ ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేసాం. సైఫర్ టెక్స్ట్ అనేది వచ్చింది. ఓకే. సో, సైఫర్ టెక్స్ట్‌ని నెట్వర్క్ ద్వారా ట్రాన్స్‌మిట్ చేసినప్పుడు రిసీవర్ సైఫర్ టెక్స్ట్ రిసీవ్ చేసుకొని డీక్రిప్షన్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో, సేమ్ కీ అనేది మనం డీక్రిప్షన్‌కి ఇన్‌పుట్‌గా ఇస్తే మనకి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది. రైట్? సో, ఇక్కడ ఈ సీక్రెట్ కీ ఈ నెట్వర్క్ ద్వారానే ట్రాన్స్‌మిట్ అయితే అటాకర్‌కి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఓకే. సో, ఈ సీక్రెట్ కీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో, వాటినే మనం కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెక్నిక్స్ అంటున్నాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఈ సీక్రెట్ కీ ఓన్లీ సెండర్ అండ్ రిసీవర్‌కి మాత్రమే తెలియాలి. సో, రిమైనింగ్ అపోనెంట్స్‌కి కానీ అపోనెంట్స్ ఆర్ అదర్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఈ కీని చూడకూడదు. ఓకే. కీని చూడకుండా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. సో, మనకున్న అప్రోచెస్ టెక్నిక్స్ ఏంటి అంటే వేరియస్ వేస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సో సెండర్ కెన్ సెలెక్ట్ ఏ కీ అండ్ ఫిజికల్లీ డెలివర్ టు రిసీవర్. సో సెండర్ select secret key randomly and manually deliver to receiver. So now receiver only knows the secret key. Okay. So this is one type of approach, and sender and receiver are there a trusted third party. Trusted third party. So the trusted party generate the session key
and manually deliver to sender and manually deliver to receiver. Okay, but okay, so manually deliver to sender and receiver. Next, further communication done between sender and receiver by using this secret key. Okay, కానీ ఇక్కడ ట్రస్టెడ్ థర్డ్ పార్టీ మేబీ ఫ్రాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మేబీ ఫ్రాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ లింక్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఉంది. ఈ నెట్వర్క్ లో డిఫరెంట్ డివైజెస్ ఇందనే చెప్పాం కదా మనం ప్యాకెట్ స్విచ్చింగ్ నెట్వర్క్ లో. సో ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే సో సెండర్ నుంచి నెక్స్ట్ డివైస్ కి మనం మాన్యువల్ గా కీ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో ఎందుకు అంటే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే మన సిస్టమ్ కి మన స్విచ్ కి డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ. అండ్ మన సిస్టమ్ కి మన రౌటర్ అంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు దగ్గరలో ఉంటారు. అంటే మేబీ నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ లో ఉండొచ్చు, సర్వర్ రూమ్ లో ఉంటారు. సో మనం డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సో సీక్రెట్ కి అంటే మ- మన ల్యాప్టాప్ కి మన సర్వర్ కి ఒక సీక్రెట్ కీని మనం మాన్యువల్ గా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఏంటి అంటే ఇలా పాసిబుల్ అవుతుంది, దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ మాన్యువల్ గా డెలివరీ ఇవ్వడం అనేది డిఫికల్ట్. అండ్ అలానే నెట్వర్క్ లో చాలా డివైజెస్ ఉంటాయి. సో ప్రతి సిస్టమ్ కి కూడా ఈ సీక్రెట్ కీని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే సో టైం టేకెన్. అండ్ ఒకవేళ సో ఇది రిసీవర్ 1, రిసీవర్ 2, రిసీవర్ 3 ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ ఉన్నారు. సో మాన్యువల్ గా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక న్యూ కీని ఇవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ మెయింటైన్ కూడా చేయాలి. ఏ సిస్టమ్ కి ఏ కీ ఇస్తున్నారో మెయింటైన్ కూడా చేయాలి. సో ఇది కూడా డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఓకే, అండ్ ఇది డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఉన్నప్పుడు సో సెండర్ కి రిసీవర్ కి అంటే ఒకే ల్యాన్ లో ఒకే రూమ్ లో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ త్రూ ల్యాన్ కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఓకే, ఈ టెక్నిక్ ఓకే. బట్ మనం ఇంటర్నెట్ లో ఉన్నప్పుడు నెట్వర్క్ లో చాలా డివైజెస్ ఉన్నప్పుడు అండ్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ సో మన సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంది, రిసీవర్ సిస్టమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో మధ్యలో మనకి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రౌటర్స్ స్విచెస్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటప్పుడు మనకి ఎండ్ టు ఎండ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కావాలి. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏంటి అంటే మనం మాన్యువల్ గా డెలివర్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ రెండు టెక్నిక్స్ కాకుండా నెక్స్ట్ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే సో ఫస్ట్ టైం సెండర్ రిసీవర్ కి మాన్యువల్ గా కీ ఇస్తారు. సో సెండర్ రిసీవర్ కి మాన్యువల్ గా కీ అనేది ఇచ్చినప్పుడు సో అక్కడ అటాక్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఓకే, అటాక్ అనేది ఏమి ఉండదు. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీ వాల్యూ కేఎస్ 1 అంటే ఇది మాన్యువల్ గా ఇచ్చారు, మాన్యువల్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేశారు. నెక్స్ట్ మెసేజ్ 1 ని కేఎస్ 1 తో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి రిసీవర్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారు. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే సెండర్ కేఎస్ 2 న్యూ సెషన్ కి ఓకే ఎన్క్రిప్టెడ్ విత్ ఓల్డ్ సెషన్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మధ్యలో మనం కొన్ని మెసేజెస్ అనేవి ఈ కేఎస్ 1 ని యూజ్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆర్ అంటే ఒక 5 మినిట్స్ వరకు ఈ కీ యూజ్ చేసాం. ఆర్ ఒక 100 మెసేజెస్ ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. సో తర్వాత మనం న్యూ కీ తీసుకున్నాం. సో ఈ న్యూ కీని ఓల్డ్ కీతో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ 101 ఓకే 101 ని ఎన్క్రిప్షన్ విత్ కేఎస్ 2 ఓకే, ఇక్కడ కేఎస్ 2 ని డైరెక్ట్ గా అగైన్ మాన్యువల్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ రిసీవర్ దీన్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఓకే సో సైఫర్ టెక్స్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని డిక్రిప్షన్ విత్
KS1 చేస్తారు. సో ఇక్కడ KS2 అనేది వస్తుంది. ఆ? 4. సో నెక్స్ట్ 101 మెసేజ్ సైఫర్ టెక్స్ట్ రిసీవ్ చేసుకొని డిక్రిప్షన్ విత్ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్న KS2 తో డిక్రిప్ట్ చేస్తే M101 అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా ఎవ్రీ టైం సెషన్ ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ తర్వాత న్యూ కీని సెండ్ చేస్తారు. లేదంటే కొన్ని పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ తర్వాత న్యూ కీని ఓల్డ్ కీతో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. బట్ దీనిలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈ టెక్నిక్ అనేది అటాకర్ కి తెలిస్తే సో తర్వాత వెళ్ళే అన్ని మెసేజెస్ ని కూడా అటాకర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలడు. సో పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ తర్వాత న్యూ కీ వెళ్తుంది, అంటే పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ తర్వాత న్యూ కీ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందని అటాకర్ కి తెలిస్తే సో ఇతను అటాకర్ అన్ని మెసేజెస్ ని కూడా చూడగలడు. ఓకే, అండ్ సో ప్రీవియస్ గా ఇక్కడ చెప్పాం కదా, సో ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ లో టోటల్ n సిస్టమ్స్ ఉంటే సో మనకి n ఇంటూ n-1/2 కీస్ ని ఎవ్రీ సిస్టమ్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, ఎవ్రీ సిస్టమ్ n-1 కీస్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో నెట్వర్క్ లో ఉన్న ఎవ్రీ సిస్టమ్ n-1 కీస్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ ఉంటాయి అంటే ఈ నెట్వర్క్ లో n ఇంటూ n-1/2 కీస్ అనేవి ఈ నెట్వర్క్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ ని స్టోరేజ్ చేయడం కూడా డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ అప్రోచ్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ అప్రోచ్ డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు సెకండ్ అప్రోచ్, నెక్స్ట్ థర్డ్ అప్రోచ్, సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అప్రోచ్. సో ఫోర్త్ అప్రోచ్ ఏంటంటే కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ ని యూజ్ చేస్తాం. కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్, దీన్ని మనం KDC అంటాం. ఓకే, కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ ని యూజ్ చేసి మనం సీక్రెట్ కీస్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే సో ఇక్కడ సెండర్ రిసీవర్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్. ఓకే, సో సెండర్ రిసీవర్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే సెండర్ కి ఒక సెషన్ కీ కావాలి, సీక్రెట్ కీ కావాలి. సో ఇక్కడ మనం సీక్రెట్ కీ is equals to session key double equals to. సో రెండు సేమ్ అమ్మా, సీక్రెట్ కీ సెషన్ కీ బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే మనకి సీక్రెట్ కీ కావాలి. ఆ సీక్రెట్ కీ అనేది కొంత టైం కనెక్షన్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే, A అండ్ B కి కనెక్షన్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఈ సీక్రెట్ కీ యూజ్ అవుతుంది. కనెక్షన్ టెర్మినేట్ అయిపోయి అగైన్ రీకనెక్ట్ అయినప్పుడు అగైన్ న్యూ సీక్రెట్ కీ కావాలి. ఆ సీక్రెట్ కీ ఆర్ సెషన్ కీని ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు అంటే కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే 2 సిస్టమ్స్ మధ్యలో ఎప్పుడూ కూడా ఒకే సీక్రెట్ కీ ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ కీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సో 2 సిస్టమ్స్ ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అన్నా కూడా మనకి సీక్రెట్ కీ కావాలి. ఓకే, అండ్ మనకి మాస్టర్ కీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో మాస్టర్ కీ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ సిస్టమ్ దగ్గర కూడా ఒక మాస్టర్ కీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మాస్టర్ కీని KA తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. KA అంటే మాస్టర్ కీ, సేమ్ అలానే KB అంటే మాస్టర్ కీ. సో మాస్టర్ కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K యూజర్, సీక్రెట్ కీ ఆర్ సెషన్ కీ అంటే KS. సో నొటేషన్స్ ఇవి. సో
యూజర్ ఐడిని నేను మాస్టర్ కీ అంటున్నా కేఏ. ఓకే. నెక్స్ట్ సీక్రెట్ కీ అంటే సెషన్ కీని కేఎస్‌తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. సో, ఇప్పుడు ఏ అనేది బితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే రైట్. సో, ఏ అనేది దాని యొక్క మాస్టర్ కీని కేడీసీతో రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది. సో, లైక్ ఆహ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ లాగా. ఓకే. సో, మనం ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్‌కి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం. ఓకే. జీమెయిల్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం. సో, జీమెయిల్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనం యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. సో, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది మాస్టర్ కీ. ఓకే. పాస్వర్డ్ అనేది మాస్టర్ కీ. యూజర్ నేమ్ అనేది ఐడీ. ఐడీఏ. ఓకే. సో, మనం ఆహ్, 2 టై ఫస్ట్ టైమ్ రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు 2 టైమ్స్ రిజిస్టర్ అవుతాం. ఓకే. 2 టైమ్స్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. ఒకటి న్యూ పాస్వర్డ్ అండ్ రెండోది కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. న్యూ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు సో, దీని యొక్క మాస్టర్ కీ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో, ఇది డేటాబేస్ ఆర్ సర్వర్ అనుకుంటే ఓకే. సో, ఇది స్టోర్ అవుతుంది. సెకండ్ టైమ్ ఇచ్చినప్పుడు కన్ఫర్మ్ ఇచ్చినప్పుడు సో, ఈ రెండిటి కనెక్షన్ అనేది కేఏ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఈ రెండిటి మధ్య కనెక్షన్ ఎప్పుడు ఏ డేటా ట్రాన్స్‌మిట్ అవ్వాలన్నా ఈ మధ్యలో ఇదంతా నెట్వర్క్ కదా! సో, ఇక్కడ డేటా అనేది ఎన్‌క్రిప్ట్ అవ్వాలి. ఎన్‌క్రిప్ట్ అయ్యి ట్రాన్స్‌మిట్ అవ్వాలి. సో, దానికి ఎన్‌క్రిప్షన్‌కి ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సేమ్ అలానే ఈ కనెక్షన్ కూడా మనకి ఫస్ట్ యూజర్ బి ఈ కేడీసీతో రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు సో, కేబీ పాస్వర్డ్ ఇస్తుంది. అండ్ ఈ రెండిటి మధ్య ఎప్పుడు డేటా ట్రాన్స్‌ఫర్ జరిగినా కూడా ఎన్‌క్రిప్షన్ అనేది కేబీతో జరుగుతుంది. సో, దీన్ని మనం మాస్టర్ కీస్ అన్నాం. సో, ఇప్పుడు ఏ అనేది బితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే సో, దీనికొక సీక్రెట్ కీ కావాలి. సో, ఈ సీక్రెట్ కీ ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు అంటే కేడీసీ జనరేట్ చేస్తుంది. సో, ఈ కేడీసీ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ సిస్టమ్ యొక్క మాస్టర్ కీని స్టోర్ చేస్తుంది. స్టోర్ చేసి సో, కేడీసీ నుంచి ఏతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే కేఏ. కేడీసీ నుంచి బితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే కేబీ. కేడీసీ నుంచి సితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే కేసీ. సో, ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది మాస్టర్ కీస్. సో, మాస్టర్ కీస్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే సో, ఎవ్రీ యూజర్ కేడీసీతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి సెక్యూర్‌గా కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి. ఓకే. సో, ఇక్కడ నెట్వర్క్ రోజు ఏదో ఒక టైపింగ్ ఉంటుంది. రిజల్ట్ ఇప్పుడు సో, ఇక్కడ ఏ అనే సిస్టమ్ బితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. కేడీసీకి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. సో, స్టెప్ 1 సో, స్టెప్ 1 సో, ఏ నుంచి కేడీసీకి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. దేనికోసం అంటే సెషన్ కీ కోసం. ఓకే. ఆ రిక్వెస్ట్‌లో ఏముంటుంది అంటే ఐడీఏ, ఐడీబీ, ఎన్1. ఓకే. సో, ఐడీఏ సో, యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్ అనేది ఆహ్, అందరికీ తెలియొచ్చు. సో, నో ప్రాబ్లమ్. బట్ మాస్టర్ కీ అనేది తెలియకూడదు. సో, మాస్టర్ కీ ఆఫ్ ఏ, మాస్టర్ కీ ఆఫ్ బికి కానీ వేరే అదర్ పర్సన్స్‌కి తెలిసిందనుకోండి. ఓకే. వేరే పర్సన్స్‌కి తెలిసిందనుకోండి. సో, వీళ్ళేం చేస్తారు అంటే యూజర్ ఏ లాగా కేడీసీకి రిక్వెస్ట్ పెడతారు. అంటే నీ యొక్క ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ వేరే వాళ్ళకి తెలిస్తే నీ క్రెడెన్షియల్స్‌తో లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ అయ్యి వేరే వాళ్ళకి ఏం మెసేజ్‌లంటే ఆ మెసేజ్‌లు సెండ్ చేస్తారు. ఓకే. సో, పాస్వర్డ్ అనేది సీక్రెట్‌గా ఉంచుకోవాలి. సో, ఐడీఏ, ఐడీబీ, ఎన్1. సో, ఇది ఎందుకు అంటే ఐడీఏ అనే సిస్టమ్, ఐడీబీ అనే సిస్టమ్‌తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో, దాని కోసం సెషన్‌కి కావాలి అని ఇది రిక్వెస్ట్ మెసేజ్. రైట్. సో, ఎన్1 ఎందుకు అంటే ఎన్1 అనేది ఒక రాండమ్ నంబర్.
సో మనకి ర్యాండమ్ నెంబర్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో తెలుసు. మనకి ర్యాండమ్ నెంబర్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో తెలుసు. సో ర్యాండమ్ నెంబర్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చెప్తాం. ఓకే. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కూడా ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫామ్ చేయలేదు, రైట్? ఎక్కడ కూడా ఎన్క్రిప్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేయలేదు. సో ఈ నెట్వర్క్ లో ఎవరైనా అటాకర్ ఈ మెసేజ్ ని మాడిఫై చేశారనుకోండి. ఓకే. సో కేడీసీ ఏం చేస్తుంది అంటే కేడీసీ ఏం చేయదు. కేడీసీ ఈ రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని సీక్రెట్ కీ జనరేట్ చేస్తుంది. సో సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేసి ఏకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఏకి ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఓకే సో ఏకి ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో సెకండ్ స్టెప్ ఓకే. సో సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేసింది. ఈ సీక్రెట్ కీతో పాటు రిసీవ్ చేసుకున్న మెసేజ్ ని అపెండ్ చేస్తుంది. సో ఐడిఏ, ఐడిబి, N1 ఇది కేడీసీ రిసీవ్ చేసుకున్న మెసేజ్ సేమ్ అలానే అపెండ్ చేసింది. సో ఒక సీక్రెట్ కీ, ఈ సీక్రెట్ కీ ఎందుకు అంటే ఐడిఏ ఐడిబితో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి. ఓకే. సో ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఓకే ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఎన్క్రిప్షన్ విత్ కేఏ. ఓకే. ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఎన్క్రిప్షన్ విత్ కేఏ. సో కేఏ ఏంటి? మాస్టర్ కీ, రైట్? అండ్ దీంతో పాటు సో ఈ మెసేజ్ తో పాటు ఓకే ఈ మెసేజ్ తో పాటు సీక్రెట్ కీని ఐడిఏని ఓకే సీక్రెట్ కీ ఐడిఏ ఈ డేటాని ఎన్క్రిప్షన్ చేసి కే బితో ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. సో కేబితో సీక్రెట్ కీ సేమ్ సీక్రెట్ కీ అండ్ ఐడిఏని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి అపెండ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఈ మెసేజ్ ఈ టోటల్ మెసేజ్ ని ఏకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో ఏ అనేది ఈ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని ఓకే ఏ అనేది మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని డీక్రిప్ట్ చేస్తుంది. సో డీక్రిప్ట్ దేంతో చేస్తుంది? కేఏతో చేస్తుంది. ఓకే. సో ఈ మెసేజ్ ని డీక్రిప్ట్ చేయాలి అంటే కేఏ తెలియాలి. కేఏ అనేది ఓన్లీ యూజర్ ఏకి మాత్రమే తెలుసు. సో నెట్వర్క్ లో ఉన్న అదర్ సిస్టమ్స్ ఈ మెసేజ్ ని డైరెక్ట్ గా చూడలేవు. సో డీక్రిప్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సీక్రెట్ కీ వస్తుంది. సో సీక్రెట్ కీ కేఎస్ అనేది యూజర్ ఏకి తెలుస్తుంది. అండ్ రిసీవ్ చేసుకున్న మెసేజ్ ఓకే సీక్రెట్ కీ తో పాటు ఐడిఏ, ఐడిబి, N1. ఓకే. సో ఇది సెండ్ చేసిన మెసేజ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా కంపేర్ చేస్తుంది. అంటే సేమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఉందా లేదా, రిసీవ్ ఇక్కడ డిక్రిప్ట్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఉందా లేదా. సేమ్ ఉందనుకోండి సెండ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ నెట్వర్క్ లో సేఫ్ గా వెళ్ళింది. ఓకే. ఒకవేళ అటాకర్ ఏదైనా మాడిఫై చేశారనుకోండి ఇక్కడ ర్యాండమ్ నెంబర్ అనేది మాడిఫై అయ్యి అగైన్ సెండర్ కి వస్తుంది. సో ఈ మెసేజ్ సేమ్ ఉంటే సేఫ్ గా వెళ్ళినట్టు. ఓకే. సేమ్ లేదు అంటే మాడిఫై అయినట్టు. ఓకే. సో ఒకవేళ మాడిఫై అయిందనుకోండి అగైన్ న్యూ రిక్వెస్ట్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సమ్ అదర్ ర్యాండమ్ నెంబర్ ని యూజ్ చేసి ఐడిఏ, ఐడిబి న్యూ ర్యాండమ్ నెంబర్ ని ప్లేస్ చేసి అగైన్ సీక్రెట్ కీ కోసం సెషన్ కీని సీక్రెట్ కీ కోసం రిక్వెస్ట్ రన్ చేస్తుంది. సో కేడీసీ సీక్రెట్ కీ రిసీవ్ చేసుకున్న మెసేజ్ తో పాటు ఒక సెషన్ కీని అపెండ్ చేసి కేఏతో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అండ్ దాంతో పాటు ఈ మెసేజ్ కూడా ఉంది. సో ఈ మెసేజ్ ని యూజర్ ఏ డీక్రిప్ట్ చేయలేదు. యూజర్ ఏ డీక్రిప్ట్ చేయాలి అంటే యూజర్ ఏకి కేబీ కావాలి. సో కేబీ తెలీదు. సో యూజర్ ఏ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పార్ట్ ఆఫ్ మెసేజ్ ని
యూజర్ బికి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో థర్డ్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే ఏ అనే సిస్టమ్ బి అనే సిస్టమ్ కి రిసీవ్ చేసుకున్న ఈ మెసేజ్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. KS appended with IDA. Okay, so now receiver B ఈ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని సో ఇక్కడ ఏముంది ఎన్క్రిప్షన్ విత్ KB కామా సీక్రెట్ కి అపెండెడ్ విత్ IDA. ఈ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని KB అనేది ఈ ఒక్క సిస్టమ్ కి తెలుసు కాబట్టి నెట్వర్క్ లో ఈ మెసేజ్ అనేది సీక్రెట్ గా ఉంటుంది. సో కేబీతో డిక్రిప్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ KS అనేది వస్తుంది. సో సీక్రెట్ కీ అనేది ఇప్పుడు రిసీవర్ కి కూడా తెలుసు. ఓకే, అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది IDA నుంచి వచ్చింది. సో IDA అనే సిస్టమ్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వటానికి ఈ సీక్రెట్ కి యూజ్ చేయాలి అని B అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు A అనే సిస్టమ్ B అనే సిస్టమ్ కి సీక్రెట్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేసింది, రిసీవ్ చేసుకున్న సీక్రెట్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేసింది. నా ఇది కరెక్ట్ గా వెళ్ళిందా లేదా అనేది A కి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కావాలి. ఓకే, A కి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కావాలి. సో B అనే సిస్టమ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ A కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఏం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అంటే రిసీవ్ చేసుకున్న సీక్రెట్ కీతో ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది సీక్రెట్ కీ. సో ఇక్కడ మెసేజ్ ఏంటి అంటే ఒక న్యూ ర్యాండమ్ నెంబర్ ని జనరేట్ చేసి A కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సేమ్ సెషన్ కీతో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే రిసీవర్ ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఈ ర్యాండమ్ నెంబర్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, ర్యాండమ్ నెంబర్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అంటే సో ఈ మెసేజ్ వెళ్ళింది, అందుకే ఈ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అనేది వచ్చిందని అథెంటికేట్ అవుతుంది. అండ్ రిసీవర్ బి ఈ మెసేజ్ అనేది కరెక్ట్ గా రిసీవర్ కి రీచ్ అయిందా లేదా అని తెలియాలి. ఓకే, సో దానికోసం ఏ అనే సిస్టమ్ బి అనే సిస్టమ్ కి అగైన్ సేమ్ సీక్రెట్ కి యూజ్ చేసి రిసీవ్ చేసుకున్న ర్యాండమ్ నెంబర్ ని 1 minute. ఓకే, సో రిసీవ్ చేసుకున్న ర్యాండమ్ నెంబర్ ని ఫంక్షన్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంటే +1 యాడ్ చేయడం. ఓకే, సో ఫంక్షన్ చేసిన ర్యాండమ్ నెంబర్ ని సేమ్ సీక్రెట్ కీతో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. సో రిసీవర్ బి ఈ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని సో ఏంటది KS f(n)2. సో దీనికి రివర్స్ ఫంక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు +1 యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ -1 చేస్తుంది. -1 చేసి ఇది సెండ్ చేసిన N2 ఇక్కడ -1 చేసిన తర్వాత వచ్చిన N2 సేమ్ ఉంటే డేటా అనేది కరెక్ట్ గా ఏకి ట్రాన్స్మిట్ అయింది. అండ్ ఈ ఫంక్షన్ చేయాలి అంటే సీక్రెట్ కీ తెలియాలి. సో సీక్రెట్ కీ ఏకి మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి కరెక్ట్ గా డేటా అనేది ఏ నుంచి వచ్చింది అని ఇక్కడ కూడా అథెంటికేట్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెక్నిక్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ ఏ అనేది రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయడం, నెక్స్ట్ KDC నుంచి సెషన్ కీని రిసీవ్ చేసుకోవడం, B కి సెషన్ కీని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం. సో ఈ ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ ని మనం కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టెప్స్ అంటాం. కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టెప్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 3, 4, 5. సో 3, 4, 5 స్టెప్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే సో మనకి ఇక్కడ అథెంటికేషన్. సో A నుంచి B కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అయింది.
సో ఇక్కడ ఏని అథెంటికేట్ చేస్తుంది. అంటే ఏ నుంచి డేటా రిసీవ్ చేసుకుందని బి తెలుసుకుంటుంది. అండ్ బి నుంచి సేమ్ సీక్రెట్ కీ యూజ్ చేసి ఏకి ఒక రాండమ్ నంబర్ ట్రాన్స్‌మిట్ అయింది. అండ్ ఏ నుంచి బికి అగైన్ ఇంకొక సేమ్ రాండమ్ నంబర్ ఫంక్షన్ అయి ట్రాన్స్‌మిట్ అయింది. సో ఇక్కడ అథెంటికేషన్ స్టెప్స్. వీటిని మనం అథెంటికేషన్ స్టెప్స్ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ కేడీసీ జనరేట్ చేసిన కేఎస్. సో ఈ కేఎస్‌ని మనం వన్ టైమ్ సెషన్ కీ అంటాం. వన్ టైమ్ సెషన్ కీ. సో ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే ఏ అనే సిస్టమ్ బికి డేటా ట్రాన్స్‌మిట్ చేయాలనుకుంటుందో అప్పుడు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ చేసుకొని కేడీసీకి సీక్రెట్ కీ కోసం రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎండ్ అయిపోతుందో సెషన్ కీ ఎక్స్‌పైర్ అయిపోతుంది. రైట్? సో అందుకోసమే దీన్ని సెషన్ కీ అంటున్నాం. సో ఇది కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సినారియో. రైట్? సో అర్థమైందండి కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సినారియో. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మన క్రిప్టోగ్రఫీ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీలో కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్‌క్రిప్షన్ ఎలా ఇంపార్టెంటో అలానే కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ అటాకర్స్‌కి మన కీస్ అనేవి తెలియకుండా మనం కీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అర్థమైందండి ఇది? వింటున్నారా? ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో ఈ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడేంటి అంటే మనం సిమెట్రిక్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కేడీసీని యూజ్ చేసి ఎలా ట్రాన్స్‌మిట్ అయితుందో చూసాం. ఓకే. అండ్ మనకిక్కడ ఏంటంటే ఈ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్‌లో ఆహ్, ఒక కీ హైరార్కీ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్‌లో ఒక కీ హైరార్కీ. ఆ కీ హైరార్కీ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో మాస్టర్ కీస్. సో మన సిస్టమ్‌లో ఓకే. మన నెట్వర్క్‌లో ఎన్ ఎన్ సిస్టమ్స్ ఉంటే ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ మాస్టర్ కీస్ ఉంటాయి. ఓకే. ఎన్ సిస్టమ్స్ ఉంటే ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ మాస్టర్ కీస్ ఉంటాయి నెట్వర్క్‌లో. అండ్ సెషన్ కీస్. సో సెషన్ కీస్ అనేవి మాస్టర్ కీస్ కంటే కూడా ఎక్కువుంటాయి. సో ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్‌తో ఈ 2 సిస్టమ్స్‌తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే 2 సెషన్ కీస్ కావాలి. సో టోటల్ 3 సెషన్ కీస్. సో n ఇంటూ n-1/2 సెషన్ కీస్ కావాలి. బట్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ దగ్గర కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సెషన్ కీస్‌ని స్టోర్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ అనేది లేదు. ఓకే. అండ్ డేటా. సో మనకి డేటా అనేది అప్లికేషన్ లేయర్‌లో ఎన్‌క్రిప్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెట్వర్క్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్‌లో ఎన్‌క్రిప్ట్ అవుతుంది. నెట్వర్క్ లేయర్ లింక్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అవుతుంది. ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అవుతుంది. సో డేటా అనేది క్రిప్టోగ్రాఫిక్‌గా సెక్యూర్‌గా ఉండాలి అంటే క్రిప్టోగ్రాఫిక్ డేటా.
సో సెక్యూర్ గా ఉండాలి అంటే సెషన్ కీస్ కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ మాస్టర్ కీస్ కావాలి. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఒక హైరార్కీలో చూపించాం. అండ్ మనం కేడీసీ చెప్పాం కదా. సో hierarchical key control. Hierarchical key control. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో ఇది ఒక ల్యాన్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ ల్యాన్ లో ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి. మనకి ల్యాన్ లో డేటా అనేది బ్రాడ్కాస్ట్ గా వెళ్తుంది. సో వీటి మధ్య మనకి కీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి, అంటే ఈ సిస్టమ్స్ మధ్య కీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మనకి లోకల్ కేడీసీ. సో ఇలా ల్యాన్స్ లో మనం కీస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి లోకల్ కేడీసీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి గ్లోబల్ కేడీసీ అంటే ఈ ల్యాన్ ఈ సిస్టమ్ కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే సో ఈ కేడీసీ కి సరిపోదు. సో గ్లోబల్ కేడీసీ. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని బట్టి ఓకే, సో మనకున్న నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ని బట్టి మనం మాస్టర్ కీస్ ని కేడీసీస్ లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మాస్టర్ కీస్ ని కేడీస్ లో రిజిస్టర్ చేసుకొని సెషన్ కీస్ ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, సో కేడీసీ కి కూడా బర్డెన్ అవుతుంది. అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఒకే కేడీసీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే బర్డెన్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ హైరార్కికల్ కీ కంట్రోల్, సో హైరార్కికల్ వేస్ లో కేడీసీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో లోకల్ కేడీసీ, గ్లోబల్ కేడీసీస్ ఇలా ఇంకా మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నదాన్ని బట్టి మనం వ్యాన్ కి వచ్చేసరికి సో ల్యాన్ లో ఇది సరిపోతుంది. వ్యాన్ కి వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కేడీసీస్ అనేవి మాస్టర్ కీస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ లేయర్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇంకొక అప్రోచ్ ఏంటి అంటే, అండ్ ఈ కేడీసీ అనేది ఇక్కడ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈ ఒక్క మేనర్ లోనే జరుగుతుందని కాదు. సో మాన్యువల్ గా అయినా జరగచ్చు, లేదంటే థర్డ్ అప్రోచ్ చెప్పాం కదా. సో థర్డ్ అప్రోచ్ లో ఏమైంది, ఓల్డ్ కీని న్యూ కీని ఓల్డ్ కీతో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇదొక అప్రోచ్. ఇవే కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అందులో ఇంకొక అప్రోచ్ ఏంటి అంటే, సో ఇంకొక స్కీమ్ ఏంటి అంటే, సో కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోటోకాల్ లో సో ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ సో ఇది ఒక హోస్ట్. ఓకే, సో ఇది ఇంకొక హోస్ట్. సో ఇక్కడ కేడీసీ, సో మనకి నెట్వర్క్. ఓకే, నెట్వర్క్. సో ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ హోస్ట్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ లో రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది కేడీసీకి. ఓకే, సో ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక సెక్యూరిటీ సర్వీస్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ సర్వీస్ మాడ్యూల్. సో ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, కేడీసీకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్
సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, ఇది సెకండ్ స్టెప్. సో హోస్ట్ అనేది కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ కావాలి. సో ఈ హోస్ట్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. హోస్ట్ ఏ హోస్ట్ బి తో కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు కీ కావాలి. సో దానికోసం సెక్యూరిటీ సర్వీస్ మాడ్యూల్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీ సర్వీస్ మాడ్యూల్ కేడీసీకి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కేడీసీ ఏం చేస్తుంది అంటే సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేసి థర్డ్ స్టెప్ లో హోస్ట్ ఏకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సెషన్ కీని. సేమ్ థర్డ్ సెషన్ కీని హోస్ట్ బి కూడా సెండ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఐడి ఏ అని ప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఎన్క్రిప్టెడ్ విత్ కేబి. ఓకే, సో ప్రీవియస్ గా ఏం చేసాం, సో ఈ మెసేజ్ ని కూడా ఏకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో ఏ అనేది బికి ట్రాన్స్మిట్ చేసింది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కేడీసీఏ డైరెక్ట్ గా బికి ట్రాన్స్మిట్ చేసింది. సో ఈ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది సెక్యూరిటీ సర్వీస్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏ ఇప్పుడు కేఎస్ ని రిసీవ్ చేసుకుంది. సో ఇప్పుడైతే మెసేజ్ ఉంటుందో ఆ మెసేజ్ ని కేఎస్ తో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి డైరెక్ట్ గా నెట్వర్క్ ద్వారా రిసీవర్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో రిసీవర్ ఈ ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని, సో ఇక్కడ కేఎస్ ఉంది కదా, సో ఈ సీక్రెట్ కీతో డిక్రిప్ట్ చేసి ఒరిజినల్ మెసేజ్ ని రిట్రీవ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఒక సినారియో. సో ప్రీవియస్ సినారియోలో కేడీసీ ఓన్లీ ఏకి మాత్రమే సెషన్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేసింది. ఇక్కడ ఏంటంటే సెషన్ కీని రెండింటికి కేడీసీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్. అండ్ ఇక్కడ కేడీసీ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా, సో ఇందనక చెప్పినవన్నీ కూడా సెంట్రలైజ్డ్. సో డిసెంట్రలైజ్డ్ కీ కంట్రోల్, డిసెంట్రలైజ్డ్ కీ కంట్రోల్. సో డిసెంట్రలైజ్డ్ కీ కంట్రోల్ లో ఓన్లీ యూజర్ ఏ యూజర్ బి మాత్రమే ఉంటారు. సో సెంట్రల్ సిస్టమ్ కేడీసీ అనేది ఉండదు. సో ఇక్కడ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అంటే, సో ఫస్ట్ ఏ అనే సిస్టమ్ బి అనే సిస్టమ్ కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది. సో అదేంటి అంటే ఐడిఏ అండ్ N1. ఓకే, ఐడిఏ అండ్ N1 అంటే ర్యాండమ్ నెంబర్, నాన్స్ అంట. ఓకే, సో రిసీవ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే యూజర్ బి, ఓకే, యూజర్ బి ఒక సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేస్తుంది. సో సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేసి ఐడిఏ, ఓకే, రిసీవ్ చేసుకున్న ఐడిఏ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ N1, ఓకే, ఫంక్షన్ ఆఫ్ N1 ఐడిబి అండ్ N2. ఓకే, ఫంక్షన్ ఆఫ్ N1 అంటే రిసీవ్ చేసుకున్న ర్యాండమ్ నెంబర్ కి +1 యాడ్ చేయడం. ఐడిబి అంటే దీని యొక్క ఐడి నెంబర్, ఐడి అండ్ ఒక న్యూ ర్యాండమ్ నెంబర్ ని. సో వీటన్నిటినీ కూడా ఎన్క్రిప్షన్ విత్ కేఎం. ఓకే, ఒక మాస్టర్ కీ. ఓకే, సో ఈ మాస్టర్ కీ అనేది ఇక్కడ యూజర్ ఏ కి యూజర్ బి కి తెలిసి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కేఎం నేమ్ అంటామంటే షేర్డ్ మాస్టర్ కీ. ఓకే, సో ఈ డిసెంట్రలైజ్డ్ కీ కంట్రోల్ లో ఎవ్రీ సిస్టమ్ కూడా ఎవ్రీ అదర్ సిస్టమ్ తో ఒక యూనిక్ మాస్టర్ కీని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో యూజర్ ఏ ఈ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని సేమ్ మాస్టర్ కీతో డిక్రిప్ట్ చేస్తూ ఈ సెషన్ కీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఏకి సెషన్ కీ తెలుస్తుంది. అండ్ ఈ మెసేజ్ కరెక్ట్ గా వెళ్ళిందా లేదా అని చెక్ చేయడం కోసం ఈ రిసీవ్ చేసుకున్న ఎఫ్ ఆఫ్ N1 ని రివర్స్ ఫంక్షన్ చేస్తే ఈ మెసేజ్ అండ్ ఈ మెసేజ్ సేమ్ రావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ ఏకి రిసీవ్ అయిందా లేదా అనేది తెలియాలి అంటే ఏ అనేది అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. సో ఇది రిసీవ్ చేసుకున్న సీక్రెట్ కీ. సో ఇది ఎవరు జనరేట్ చేశారు, బి జనరేట్ చేసింది. సో దీంతో రిసీవ్ చేసుకున్న N2 ని ఫంక్షన్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది.
ఓకే, ఫంక్షన్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేసింది. సో బి అనే సిస్టమ్ ఈ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకుని సేమ్ సీక్రెట్ కీతో డిక్రిప్ట్ చేసి రివర్స్ ఫంక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తే ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇలా కేడిసి రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా మనకి కీ కీ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది ఒక అప్రోచ్. సో ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. బట్ మెయిన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ టెక్నిక్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెక్నిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే మాన్యువల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ ని స్టోర్ చేసుకునే రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉండదు. ఓకే, బట్ కేడిసి అనేది ట్రస్ట్ అయి ఉండాలి, లైక్ గూగుల్ లాగా. ఓకే, సో ఇదొక అప్రోచ్. సో మనం నెక్స్ట్ పబ్లిక్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెక్నిక్స్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? సో ఈ రోజు సెషన్ లో మనం లింక్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, ఆఫ్టర్ దట్ సిమెట్రిక్ కీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఎన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, సో 4, హైరారికల్ కీ ఇది ఒకటి 5, సో సిక్స్ టోటల్ 6 అప్రోచెస్ డిస్కస్ చేసాం. సో ఒకసారి చదవండి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెక్నిక్. సో మేబీ ఎగ్జామ్ లో కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎయిదర్ సిమెట్రిక్ కీ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్స్ ఆర్ పబ్లిక్ కీ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్స్ అనేవి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. And happy Pongal. Enjoy. Having any queries? Yes, 13, 14, 15 holidays. Thank you all.